بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں والا ماہ سیام جو چند ہی دنوں کے بعد تشریف لانے والا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمائے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں بھری ساعات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ سیام کا استقبال کرنا ہے، شاندار انداز میں ہم اس کا اگر استقبال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ماہ سیام کی رحمتوں اور برکتوں بھری ساعات ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکیں گی۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ سیام کا کس شاندار انداز میں استقبال کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی ماہ رمضان مبارک کا استقبال کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ کس طرح سے کہ جب رجب کا چاند آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کیا کرتے تھے۔ اس دعا کے الفاظ پہ ذرا غور کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت پیدا کر اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری زندگی میں ایسی برکت پیدا فرما دے کہ ہم رمضان کی مقدس ساعات تک پہنچ سکیں اور ماہ سیام کی وہ رحمتوں اور برکتوں والی جو مقدس ساعت ہے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب ہو سکیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ سیام کا کس شاندار انداز میں استقبال کرتے تھے، اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کا اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس 2 مہینوں میں مسلسل روزے رکھتے ہوئے دیکھا وہ شعبان اور رمضان کے مہینے ہیں، یعنی شعبان اور رمضان کے مہینوں میں مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ ماہ سیام کی تیاری ہو سکے، رمضان مبارک کے آمد سے پہلے ہی روزے رکھ کر اپنی جسمانی اور روحانی طور پر تیاری کر سکے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس ماہ سیام کی آمد سے پہلے روزوں کے ذریعے سے بھی اس کا استقبال کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بھی اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور ہم کس طرح سے اس ماہ سیام کا استقبال کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہن میں سب سے پہلے تو یہ تصور پیدا کرنا ہوگا کہ اگر دنیا میں ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی بھی پیارا مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کس طرح سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کو خوب سجاتے ہیں، اپنے گھر کی ڈیکوریشن کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اس کے لیے عمدہ اور لذیذ کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور بھرپور اس کا استقبال کی تیاری کی جاتی ہے، اور جب وہ آتا ہے تو گھر سے باہر نکل کر ہم اس کو موسٹ ویلکم کہتے ہوئے اپنی 4 دیواری میں داخل کرتے ہیں۔ یہ ہم استقبال کس کا کر رہے ہیں؟ دنیا میں اپنے کسی عزیز کا، کسی دوست کا یا کسی رشتہ دار کا۔ یہ تو دنیاوی ایک مہمان کا استقبال ہے جس کا ہم اتنا بھرپور اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماہ سیام جو ہے یہ تو اللہ کا مہمان ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہمارے پاس ایک مہمان ہے۔ ہمیں اس کا استقبال جس انداز میں کرنا چاہیے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان کی عظمت کا احساس ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ جس چیز کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، جس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اس کا ہی استقبال کیا جاتا ہے، اس کی ہی عزت اور احترام کیا جاتا ہے۔
हम अगर किसी अपने दुनिया के दोस्त का इस्तकबाल कर रहे होते हैं तो वो इस वजह से कर रहे होते हैं कि उसकी अजमत हमारे दिल में होती है, उसका एहतराम, उसकी इज्जत हम अपने दिल में रखते हैं, इस वजह से हम उसका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। तो माह रमज़ान की अजमत का एहसास अपने दिल में हमें सबसे पहले पैदा करना होगा। दूसरी अहम बात यह है कि इस नेमत का हमें एहसास करना होगा, अल्लाह की तरफ से इसको अपने लिए बहुत बड़ी नेमत समझना होगा, क्योंकि नेमत की कदर की जाती है और जो लोग नेमत की कदर करते हैं उनके लिए उस नेमत में बरकत पैदा कर दी जाती है, और जो लोग नेमत की कदर नहीं करते फिर वो नेमत उनसे छीन ली जाती है। अब जिसके पास नेमत नहीं है उसको उस चीज़ का एहसास होता है, जिसके पास ऑलरेडी वो नेमत मौजूद है उसको उतना एहसास नहीं होता। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हमें ये आंखें अता फरमाई हैं, जिनके पास आंखें हैं उनको इनकी कदर का इल्म नहीं है, लेकिन जिसके पास ये आंखें नहीं हैं उससे अगर हम इसकी कदर पूछे तो वो बताएगा कि इसकी कदर कितनी ज़्यादा है। हम इसलिए बेदरेग अपनी इन आंखों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा जो नाबीना है, जिसके पास आंखें नहीं है, वो हर लम्हा दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह मुझे ये आंखें अता फरमाए ताकि मैं इस आंखों को अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में इस्तेमाल कर सकूँ। मोहतरम सामीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। रमज़ान मुबारक की आमद और रमज़ान का हमें अता कर देना ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। हमें इस नेमत का एहसास अपने अंदर पैदा करना चाहिए और जानना चाहिए कि ये नेमत हमारे लिए इतनी बड़ी नेमत है कि ये हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सकती है, ये हमारी आखिरत संवार सकती है, ये नेमत हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता कर सकती है। तो इस वजह से अगर हम इस नेमत का एहसास अपने दिल में पैदा करेंगे तो ही हम इसका इस्तिकबाल कर सकेंगे। इसी तरह रमज़ान मुबारक का इस्तिकबाल इस तरह से भी किया जा सकता है कि हम पहले से ही अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लें, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाएं, दुआएं करें, इल्तिजाएं करें, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। हम माह रमज़ान का इस तरह से इस्तिकबाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला के साथ अपना जब ताल्लुक मजबूत होगा, उससे जब हम सुलह कर लेंगे, उसको जब हम मना लेंगे, उसकी रज़ा और खुशनुदी जब हम हासिल कर लेंगे, तो फिर उसकी तरफ से भेजे गए मेहमान का भी हम इस्तिकबाल करेंगे। तो रुजू इल्लाह भी बहुत ज़रूरी है, गुनाहों से इज्तनाब भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि रमज़ान में ही हमने सिर्फ अपने आप को गुनाहों से बचाना है, पूरी ज़िंदगी रमज़ान की तरह हमें गुजारनी चाहिए। हम रमज़ान से पहले ही अपने आप को तैयार कर ले कि हमने गुनाहों की तरफ नहीं जाना, गुनाहों की तरफ अपने आप को माइल नहीं करना। इस तरह से हम रमज़ान का इस्तिकबाल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम उसकी पसंद और नापसंद का बड़ा ख्याल रखते हैं, और हमारी भरपूर कोशिश होती है कि उसके सामने वो काम करें जो उसको पसंद है, और उसके सामने हम ऐसी बात भी नहीं करते जो उसको नापसंदीदा हो। तो ये माह सियाम अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक बहुत बड़ा मेहमान है, ये हमारे पास तशरीफ़ ला रहा है, तो हमने वो काम करने हैं जो इस माह सियाम को पसंद है, और उन कामों से हमने गुरेज करना है जो इस माह सियाम को नापसंदीदा हैं। हम इस माह सियाम के तशरीफ़ लाने से पहले ही अपने आप को इसके लिए तैयार कर लें। इसी तरह अपने दिलों को पाक और साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। जब दिलों में मैल कुचैल होगी, बुग़्ज़, हसद, कीना की सूरत में, इनाद की सूरत में, अदावत और दुश्मनी की सूरत में जब हमारे दिल मैल ज़दा होंगे, तो फिर ये माह सियाम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा नहीं हो सकेगी। तो माह सियाम की आमद से पहले ही अपने दिलों को पाक और साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आमाल सालिहा का बजा लाना इस माह सियाम की आमद से पहले ही इसके इस्तिकबाल का एक अंदाज़ है, क्योंकि ये माह सियाम नेकियों को पसंद करने वाला महीना है, और इसमें एक नेकी का जो सवाब है वो कई गुना बढ़ाकर बंदे को अता किया जाता है। और इसी तरह हमने इस माह सियाम को जो इस्तिकबाल करना है वो भी नेकियों के साथ इसका मोस्ट वेलकम करना है, गुनाहों से इज्तिनाब करके इसका वेलकम करना है, रुजू इल्लाह करके इसका वेलकम करना है, और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करके अपने दिलों को हर किस्म के मैल से पाक और साफ़ करके हमने इस माह सियाम का इस्तिकबाल करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये माह सियाम हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया भी बनेगा और रहमत का ख़ज़ीना भी बनेगा।